welcome back to my channel, and this is పార్ట్ 2 ఆఫ్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ టూర్. సో ఇక్కడ నుండి అయితే లోపలికి వెళ్ళేసి డిఫరెంట్ స్టూడియోస్ ఉంటాయి. ఆ స్టూడియోస్ మీకు ఏ స్టూడియో ఫస్ట్ చూడాలనుకుంటే ఆ స్టూడియోలోకి మీ ఎంటర్ అయిపోయి అటు నుండి బయటికి వచ్చేటప్పుడు అయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక షాప్ అనేది మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే ఆ షాప్ నుండే ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఇలాంటి షాప్స్ అనేవి మీకు అక్కడ ఉంటాయి. సో మీకు ఇక్కడ షాపింగ్ చేయొచ్చు. కాస్ట్ అయితే మరి రీజనబుల్ అయితే అస్సలు కాదు, చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి. ఏవి తీసుకున్నా 400 to 500 ఆ రేంజ్ నుండి స్టార్ట్ ఉన్నాయి. అండ్ చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి. 1000, 1500, 2000 ఆ రేంజ్లో ఉన్నాయి. సాఫ్ట్ టాయ్స్ కానివ్వండి, జ్యువెలరీ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇలాంటి బ్యాగ్స్, ఇవైతే చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి. ఫన్గా చూడడానికి అయితే బాగానే ఉంటాయి, కానీ ఒకవేళ మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం కొంచెం కాస్ట్లీయే ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, డ్రింక్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇలాంటి చిన్న షాప్స్లోకి. డ్రింక్స్ అయితే రీజనబుల్, బయట ఏ రేట్ ఉంటుందో ఆ రేటే ఉంటుంది. వాటి మీద ఎక్స్ట్రా ఏమైతే ఛార్జ్ చెయ్యరు. బట్ ఇవి చూడడానికి ఫన్గా, ఎంటర్టైనింగ్గా పిల్లలకైతే బాగుంటాయి. సో ఇలాంటి షాప్స్ నుండి మనము ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలన్నమాట. ప్రతి ఎగ్జిట్లో ఇలాంటి మినీ షాప్స్ని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అవైల్ చేశారు. ఎందుకంటే ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటాయనేమో మేబీ. సో ఇలా ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత వచ్చేసి మనము స్టూడియో టూర్కి అయితే మేమైతే బయలుదేరిపోయాము. సో స్టూడియో టూర్స్కి వచ్చేసి వింటేజ్ బస్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయి అవైతే అవైలబుల్ ఉంటాయి. అందులోకి వచ్చేసి మనకు ఒక టూర్ గైడ్ ఉంటారు. వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి ప్రతి ఒక్క స్పాట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా తీసుకొని వెళ్తారనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను सभी का कंप्लीट हुआ ना? ओके। अभी हम जा रहे हैं ब्यूटीफुल गार्डन, फाउंटेन एंड फिल्म सेट, जिसमें इंक्लूड है बाहुबली सेट। अब सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं? ओके। नाउ लुक एट योर राइट साइड. दिस इज 2-in-1 गार्डन. फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ये दिल्ली का मुगल गार्डन जैसा लगता है. अंदर से from inside Mysore Vrindavan Garden, you can experience to major city here, Delhi and Mysore. This is a famous for destination wedding, pre-wedding photo shoot, post-wedding photo shoot. आपको भी शादी करनी हो तो बुक कर सकते हो. एनी मैरिज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी मैरिज करना हो तो बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. जोधा अकबर मूवी में देख सकते हो ऋतिक रोशन पैलेस. सूर्यवंशम मूवी पीपल का पतवा सॉन्ग was shot here. तेलुगु मूवी सुस्वागतम में देख सकते हैं. anyone? लेफ्ट हैंड साइड. ये है सियारा गार्डन, फेमस फॉर ग्रुप सॉन्ग रोमांटिक. जुलाई ओ मधु ऑल्सो शॉट हियर. आफ्टर 6 PM आप एंजॉय कर सकते हैं ये गार्डन विद ब्यूटीफुल लाइटिंग. नाउ लुक एट योर राइट साइड. ये है एंजल फाउंटेन विद ग्रीन आर्किटेक्चर. यू कैन सी दिस फाउंटेन तेलुगु मूवी कंठम गोविंदा आर्किटेक्चर. क्रिश 3 मूवी में ये जग रिप्लेस करके ऋतिक रोशन का स्टैचू प्लेस किया गया था. गॉड, अल्लाह और भगवान सॉन्ग वाज शॉट हियर. ऑन योर राइट हैंड साइड ये है एमपी बिल्डिंग, मल्टीपर्पज बिल्डिंग. तेलुगु तमिल फेमस मूवी चंद्रमुखी. इट वाज वेंकटपुरम पैलेस, लकलंगा बिल्डिंग. सूर्यवंशम मूवी देखा है ना? भानु प्रताप की हवेली. हीरा ठाकुर को इसी स्टेप से घर से बाहर निकाल देता है, जायदाद से बेदखल करता है. RRR मूवी में देख सकते हैं गवर्नर ऑफिस. KGF चैप्टर 2 महबूबा सॉन्ग वाज शॉट हियर. सीतारामा मूवी मिर्जापुर हवेली. 1 बिल्डिंग है, 4 एलिवेशन है. फ्रंट साइड हवेली नजर आएगी, बैक साइड कॉलेज, लेफ्ट राइट यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट नजर आएगा. 1 बिल्डिंग मल्टीपर्पज. ओके अन्ना. Behind the tree दिखाई दिया टेम्पल. This temple has one specialty. God comes with director, goes with director according to the script. जिस डायरेक्टर को जो भगवान चाहिए साथ लेके आते हैं, साथ लेके जाते हैं. बिना भगवान का मंदिर है, गॉडलेस टेम्पल है. चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में दिखाई देगा मीनम्मा टेम्पल. भी साइड देयर स्टेप्स भी है जहाँ पे शाहरुख खान और दीपिका का लिफ्टिंग सीन शॉट हुआ था. मूवीज में 300 स्टेप्स दिखाए गए थे, यहाँ पे 50. उसमें से शाहरुख खान ने फर्स्ट और लास्ट लिफ्ट किया, बाकी का सब कैमरामैन और डायरेक्टर का कमाल. Now look at your left side, white color बिल्डिंग. हो जाएगा प्यार सॉन्ग वाज शॉट हियर फ्रॉम रब ने बना दी जोड़ी. अभी हम मूव कर रहे हैं जनता गैरेज मूवी, गंगूबाई मूवी, भीमला नायक मूवी. Now look at your right side.
वाला था, इसे ना बोला था कि 2 आदमी धक्का दे दो गिर जाएगा, प्लाईवुड से बनाया गया है। हिम्मत वाला मूवी में देख सकते हैं, यमला पगला दीवाना मूवी में देख सकते हैं। ये मार्केट यार्ड जैसा नजर आएगा आपको मूवीज में। व्हाट इज लव सिंबल, एनीवन गेस? आपके लेफ्ट साइड देखिए, लिखा है गया ताजमहल। इफ पेंटेड व्हाइट होता है तो ताजमहल बनता है, पेंटेड ग्रीन होता है तो मॉस्क मस्जिद बन जाती है। 65 डेज लॉकडाउन रहता, शूटिंग के टाइम ओपन रहती है, हम यहाँ पे शॉपिंग नहीं कर सकते, ओनली एक्टर्स अलाउड। आपके राइट साइड देखिए, ये शांति निकेतन होटल, आपको स्टे करना हो तो स्टे भी कर सकते हो, रियल होटल है, डुप्लीकेट नहीं है, सेट नहीं है। राइट साइड लेफ्ट साइड देखिए, ये है कोलकाता टिपिकल हाउसेस, मूवीज में रेंटल हाउसेस, चॉल हाउसेस जैसे दिखाई जाता है। दबंग 3 मूवी फाइटिंग सीन वाज शॉट हियर। करंट के दारे दी सुनंदा हाउस तेलुगु मूवी है और हिंदी मूवी में रिपेयर प्रभास का हाउस। आउटसाइड लेडीज सेंट्रल जेल, इनसाइड लेडीज ब्यूटी पार्लर, लेडीज का फेवरेट प्लेस है, एक बार अंदर गई तो बाहर आने का नाम नहीं लेती। अभी हम जा रहे हैं मुंबई चोर बाजार। अभी आपका सामान संभाल के रखिए। वेरी वेलकम टू मुंबई चोर बाजार। फर्स्ट मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और शॉर्ट, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह नाचा। सेंटर पॉइंट देखिए, ये साउथ इंडियन मार्केट यार्ड है। सेंटर पॉइंट में गांधी जी का स्टेचू प्लेस किया तो गांधीनगर, नेहरू का स्टेचू प्लेस किया तो नेहरू नगर। मार्केट जो चाहिए डायरेक्टर को वो बना लेता है। ये देख सकते हैं, सिंगापुर भूल भुलैया मूवी में भी देख सकते हैं, और नायक मूवी में रानी मुखर्जी का मंडुआ हाउस, एक दिन का सीएम, अनिल कपूर याद आया, ब्यूटीफुल विलेज है ना, ओनली फ्रंट एलिवेशन, इफ यू गो इनसाइड डायरेक्ट फॉरेस्ट, नथिंग इनसाइड, हॉल नहीं है, किचन नहीं है, बेडरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ड्यूरिंग शूटिंग टाइम दिस रोड फिल्ड विद रेड सॉइल डाली जाती है रियल गांव का लुक देने के लिए, विलेज का लुक देने के लिए। ये गाँव देख सकते हैं चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में, पुष्पा मूवी में, बाहुबली मूवी में, अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 also shot here। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। कि क्रिस्टी मूवी देखा है ना, सिंगापुर जाता है, यही बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यही उनका सिंगापुर है। फर्स्ट बिल्डिंग ईटीवी भारत, ईटीवी के जितने भी चैनल है यहाँ से टेलीकास्ट होते हैं, 23 पोर्टल 13 लैंग्वेजेस में। ईनाडू ये डिजिटल ईनाडू ये न्यूज़पेपर है जो यहाँ से सर्कुलेट होता है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट न्यूज़पेपर है ईनाडू। अभी जनरल इन्फॉर्मेशन, अवर फाउंडर रामोजीराव गारू 25 Jan 1991, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड 1992, इन 1996 फर्स्ट तेलुगु मूवी मां नानू को पहली, फर्स्ट हिंदी मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, फर्स्ट इंग्लिश मूवी क्रोकोडाइल में देख सकते हैं। नानू के जो राइट साइड ये है सेंट्रल जेल, बाहर से देख रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि शूटिंग चालू है, पुष्पा 2 की शूटिंग गोइंग ऑन है। ये सेंट्रल जेल आप देख सकते हैं, संजू मूवी पुलिसगिरी मूवी में देख सकते हो, सिंघम रिटर्न, पुष्पा, RRR मूवी, सूर्यवंशी, सिम्बा, अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 की भी शूटिंग गोइंग ऑन है। राइट साइड देखो कि अभी शूटिंग के लिए सेट बना रहे हैं। बाहुबली 1, बाहुबली 2, पुष्पा 1, अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 की भी शूटिंग इसके अंदर गोइंग ऑन है। KGF 1, KGF 2, रावण, शिवाजी द बॉस, कल्कि मूवी, 90% मूवी इसी फ्लोर के अंदर शॉट किए गए, टेम्पररी सेट बना करके। बाहुबली मूवी में वाटरफॉल का सीन याद है, इसी फ्लोर के अंदर बनाया था। डायरेक्टर को 10 स्टाफ की पानी लगा था सेट बनाने में, हमें सारा समुद्र दिखाया गया। पुष्पा मूवी वो अंडरग्राउंड सॉन्ग, रावण मूवी चमक चल्लो सॉन्ग, कल्कि मूवी फाइटिंग सीन इसी फ्लोर के अंदर सेट बना करके शॉट किए गए थे। हमारे पास एक रियल माइथोलॉजिकल सेट है, भागवतम सेट, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाने के लिए। इसके अंदर डायरेक्टर సో నెక్స్ట్ వచ్చే సెట్ వచ్చేసి భాగవతం సెట్ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా పీరియాడిక్, హిస్టారికల్, డివోషనల్ మూవీ షూటింగ్స్ అయితే జరిగాయి. లైక్ 'చంద్రముఖి', రామాయణం, మహాభారతం అలాంటివి ఎన్నో షూటింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ జరిగాయి. సో ఏ మూవీ షూటింగ్స్ అయితే జరిగాయో వాటి పెద్ద పెద్ద పోస్టర్స్ అయితే పెట్టేసి వాటికి ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్‌గా అనమాట. ఈ పర్టిక్యులర్ మూవీ షూటింగ్స్ ఈ పర్టిక్యులర్ స్పాట్‌లో జరిగాయని చెప్పేసి మనకి ఎంట్రన్స్‌లోనే
ప్రతి ఒక్క మూవీ పోస్టర్స్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో ఒక ఐడియా కోసము ఎటువంటి మూవీ షూటింగ్స్ ఇక్కడ జరిగాయి అండ్ ఏ విధంగా జరుగుంటాయి అనేది హోల్ సెట్ అయితే ఎలా ఉందో అలానే అవైలబుల్ ఉంటుంది. అదంతా చూసేసి ఎంటర్టైన్ అవ్వచ్చు మనము. ఏ విధంగా షూటింగ్స్ జరుగుంటాయి అండ్ హోల్ సెట్ని ఎలా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు ఆ కాలంలో. How long can you hold until your breath falls? It's been too long now. I think that I'm on a second guess. సో ఇలాంటి అడ్వెంచరస్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి. వీటికైతే పర్టికులర్ అమౌంట్ వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు. ఒకవేళ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే పార్టిసిపేట్ అవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం యూరోపియన్ స్ట్రీట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము. ఇది యూరోపియన్ స్ట్రీట్. ఇక్కడ చాలా ఎబోర్డ్ వెళ్ళే ఏవైతే సీన్స్ ఉంటాయో లైక్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, యూరోపియన్ కంట్రీస్కి వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు ఏవైతే మూవీస్లో షూటింగ్స్ జరుగుతాయో అవన్నీ ఇక్కడ షూట్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ షూటింగ్ జరిగినప్పుడు అయితే ఈ స్పేస్ని మొత్తము వాళ్ళు నో ఎంట్రీలోకి పెట్టేస్తారంట. ఇప్పుడైతే షూటింగ్స్ ఏమీ జరగట్లేవు కాబట్టి ఎంట్రీ అయితే ఓపెనే ఉండే. సో మీరు వెళ్ళి అక్కడ ఫొటోస్ దిగొచ్చు. ఇవన్నీ ఫేక్ బిల్డింగ్స్ అనమాట. చూపించినంత హ్యూజ్గా ఉన్నాయి బట్ లోపల మాత్రం మొత్తం గొల్లు ఏముండదు. సో మొత్తం అదొక రకమైన ఒక ఫ్యాబ్రిక్తోని వాళ్ళు ఇవంతా తయారు చేశారు. ఇది వచ్చేసి ఎయిర్పోర్ట్, ఫేక్ ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట. చాలా హ్యూజ్గా ఉంది కదా. సో ఇది ఇక్కడ షూటింగ్స్ జరిగినప్పుడు అయితే మాత్రం ఎంట్రీ ఉండదు. ఇట్లా మొత్తం సీల్ చేసేసారు అనమాట, ఎవరిని ఎంటర్ అవ్వకుండా. సో మనము ఇలా నార్మల్ టైంలో ఎటువంటి షూటింగ్స్ లేనప్పుడు లోపలికి వెళ్ళేసి మనము ఒక లుక్ అయితే మొత్తము తీసుకోవచ్చు. లోపలికి ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఫేక్ ఏరోప్లేన్ కూడా మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు చూపిస్తారు. ఎలా మొత్తం సెట్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి లోపలికి వెళ్ళి మనం కూర్చొని రీల్స్ దిగొచ్చు, ఫొటోస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏ మూవీస్ అయితే షూట్ అయినాయో వాటి ఏవి కంటిన్యూగా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చాలామంది అయితే ఫొటోస్ దిగి మనకి ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట, ఎలా ఉంటుందో షూటింగ్స్ ఎలా జరుగుతాయో. మనం అంత రియల్ అనుకుంటాం బట్ అది రియల్ ఉండదు. ఇలాంటి సెట్సే ఉంటాయి. సో ఎంటర్టైనింగ్గా బాగానే ఉంటుంది. దాని తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చేసి మేము ఈ జీనీ లోపలికి వెళ్ళేసి కొన్ని ఫన్ యాక్టివిటీస్ ఉండే వాటిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాము. సో రండి మరి మీరు కూడా చూసేసుకోండి ఏంటో అవి. How long can you hold until your breath falls? It's been too long now. I think that I'm on a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah.
Don't second guess me. So come a little closer. సో, మొత్తం అంతా టూర్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్‌కైతే రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ క్రూ మెంబర్స్ అందరూ కలిసేసి మీకొక మంచి సెండ్ ఆఫ్ అయితే ఇస్తారు. ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా ఒక పద్ధతిగా ఇది ప్రతి డే జరిగే పరేడ్ అనమాట. మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక 2-3 రౌండ్స్ ఇలా ఒక బస్ మీద వాళ్ళ ఆర్టిస్ట్‌లని ఎక్కించుకొని మొత్తం 2-3 రౌండ్స్ అయితే మీ చుట్టూరా వేసుకుంటా మీకైతే సెండ్ ఆఫ్ ఇస్తారు. ఫ్యూ డాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉంటాయి. మీరు అక్కడ నుంచొని చూడొచ్చు. కావాలంటే వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళి డాన్స్ కూడా వేయొచ్చు. ప్రతీదీ ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రము. సో, చాలామంది అయితే దీంతో పాటే రెయిన్ డాన్స్ ఉంటుంది. ఫ్యూ రైడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రైడ్స్ మీరు ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే వెళ్ళి ఆ రైడ్స్ కూడా ఎక్కి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అవి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటాయన్నమాట. రెయిన్ డాన్స్ కానీ రైడ్స్ కానీ హోల్ డే అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీకు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే వెళ్ళి ఆ రైడ్స్ని కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో, ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వన్ ఆఫ్ ద బెస్టెస్ట్ థింగ్ టు ట్రావెల్ టు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ఈజ్ మీరు ఒక సెకండ్ కూడా బోర్ అవ్వరు. మీకు ప్రతి ఒక్క సెకండ్ ఏదో ఒక స్టూడియోలోకి మీరు వెళ్తారు. అండ్ డిఫరెంట్ మూవీకి సంబంధించిన అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దాంట్లోకి ఎఫెక్ట్స్ ఎలా యాడ్ చేస్తారు అన్నట్టుగా, లేకపోతే ఆ షూటింగ్స్ ఎలా జరుగుతాయి, ఎక్కడ జరిగాయి అన్నట్టుగా మీకు ప్రతిదీ ఒక నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. మీరు ఒకవేళ మూవీస్ అంటే మీకు మూవీస్ బాగా ఇష్టమైతే ఈ ప్లేస్ మీకోసమే. ఖచ్చితంగా ఒకసారి వెళ్ళండి. ఇది వర్త్ ద హైప్ అని అంటాను. వెళ్ళండి, తిరిగేసి రండి. టికెట్స్ వచ్చేసి నార్మల్గా అయితే 1500-1600 ఉంటాయి. టికెట్స్ కూడా సీజన్ బట్టి ఉంటాయన్నమాట. మీరు సమ్మర్లో వెళ్తే టికెట్ కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది, సమ్మర్ అండ్ వింటర్ సీజన్లో. ఎందుకంటే ఆ టైంలో వచ్చేసి చాలామంది టూరిస్ట్ అప్పుడే వెళ్తారు కాబట్టి. అండ్ పిల్లలకైతే ఓ పర్టిక్యులర్ హైట్ పైన డిపెండ్ ఉంటుంది టికెట్. ఇంత సెంటీమీటర్ దాన్ని బట్టి పిల్లలకైతే టికెట్స్ ఉంటాయి. అండ్ బెస్ట్ టైం విజిట్ చేయడానికి అయితే వింటర్లోకి వెళ్తే ఏంటంటే క్లైమేట్ మీకు తిరగగలుగుతారు కాబట్టి అది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టైం అనమాట. సో, మీకు ఈ వ్లాగ్ అయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో, మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు అయితే వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ సీనరీస్ని అయితే మీరు చూస్తారు. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ మొత్తం వాళ్ళు లైట్స్తోని కవర్ చేసేస్తారనమాట. మీ కళ్ళు సరిపోవు చూడడానికి, అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వర్త్ ఇట్. మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వెళ్ళండి. సో, ఇగోండి మొత్తం ఒక్క ఆకు కూడా వదలకుండా వాళ్ళు లైట్స్తోని కవర్ చేస్తారు. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందంటే అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో, ఈ వీడియో మీరు చూడండి. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ మీరు వెళ్ళాలనుకునే ప్లాన్ వేస్తున్నారు అని అంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళండి. సమ్మర్లో వెళ్తే ఏంటంటే ఎండలు ఉంటాయి కాబట్టి తిరగడానికి కొంచెం ఆలోచిస్తాము. బట్ నో ప్రాబ్లం. ఓపిక ఉంటే మీకు ఇష్టం మూవీస్ చూడాలి, ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వెళ్ళండి. సో, టిల్ దెన్ బాహుబలి సెట్ ఆ వీడియోని కూడా ప్రాపర్గా ఎడిట్ చేసేసి నేను అప్లోడ్ చేశాను. టిల్ దెన్ బాయ్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.